اللہ 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 اللہ. یا رسول اللہ، ہم تصور کی حاضری میں آئے ہیں. میرے آقا ہمیں حقیقت کی حاضری نصیب فرمائے. بیکاز ہم سنی لوگ ہیں الحمدللہ، یعنی یہ فاتحہ کا کھانا انشاءاللہ جو ابھی ہم اللہ کے احسان سے تناول کریں گے. سو کچھ ٹپنیاں جو ان لوگوں کے لیے جو فاتحہ کا کھانا نہیں کھانا چاہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ میں ایک محفل میں جانے والا ہوں جو کہ ہمارے سید صاحب کے وہاں ہر مہینے کی 6 اور 11 کو ہوتی ہے الحمدللہ. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ایک پورا ولاگ بنا کر میں آپ کو دکھاؤں کہ جو ہماری محفل ہوتی ہے، اہل سنت کی جو محفل ہوتی ہے وہ ہوتی کس طریقے سے ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، تاکہ انشاءاللہ آپ بھی ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کی ضرور کوشش کریں. اگر آپ کو ایسی ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ ایسے اور ویڈیوز میں لانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، تو میں جسٹ ابھی ریڈی ہو کے انشاءاللہ آتا ہوں اینڈ پھر انشاءاللہ چلتے ہیں محفل میں. تو ہمارے سید صاحب ماشاءاللہ موجود ہے یہاں پہ. الحمدللہ. سو یہ ہمارے سفر آپ کا اتنی دور سے یہاں تک آنے کا، اللہ اتنی دور، اللہ اکبر کبیرہ. سو ماشاءاللہ یہ سید صاحب کا گھر ماشاءاللہ یہاں پر ہر مہینے سید صاحب 6 تاریخ 11 تاریخ کو محفل ہوتی ہے الحمدللہ، درود پاک کی محفل ہوتی ہے. اور اس میں ذکر و دعا خاص طور پہ ہوتی ہے، جو ہمارا اصول ہے ذکر و دعا کے ساتھ ہونا. آج عرس مبارک بھی الحمدللہ، سونے پہ سہاگا. اور آج پہلی جمعرات اور کئی نسبتیں آج ہمارے ساتھ لگی ہوئی الحمدللہ. جمعرات حضور تاج الشریعہ کا یہ عرس پاک کا دن ہے، اور شب جمعہ ہے سب سے بڑی چیز تو الحمدللہ. اردو کی 6 اردو کی 11. یہ تھوڑا سا الگ مناظر ہے ہمارے گھر کا. ہاں، فنکشن کے ساتھ پہلے محفل ہے، پہلے محفل ہونی چاہیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت جو ہے حضور کو یاد ہمیشہ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور دکھ میں بھی یاد کرتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو اسی موقوف ہے ہمارا. بس آخری میں آپ کو محفل ملے گی انشاءاللہ، کیسا ہوگا کمنٹوں میں ضرور بتائیں. سو دس از دی محفل ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یوزولی محفل میں لائٹس بند ہوتی ہے، اس لیے ابھی سیسا میں لائٹس بند کر دی، لیکن انشاءاللہ میں پورا ان ڈیٹیل میں کوشش کروں گا سیسا بتانے کے لیے کہ ہم اہل سنت کی محفلیں کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ. سو سید صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے محفل، اور ایک بار دیکھیں گے تو بار بار حضرت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سو ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا سید صاحب کے گھر میں، وہ بیسیکلی سید صاحب یہ یہ دیکھیے، زندگی کا مقصد ہے، ہر کسی کا مقصد ہونا چاہیے. بس یہی کہتے کہتے جانا ہے، اور یہی کہتے کہتے رہنا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہر کسی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. ہر عاشق رسول، جو عاشق رسول ہوگا اس کا یہی مقصد ہوگا الحمدللہ. سو بیسیکلی ابھی محفل شروع ہونے والے الحمدللہ. سو ابھی محفل شروع الحمدللہ ذکر سے ہو رہی ہے الحمدللہ. سو ابھی لوگ دھیرے دھیرے الحمدللہ آئیں گے اینڈ محفل الحمدللہ شروع ہوگی الحمدللہ. سو ہمارے بھائی دھیرے دھیرے آ رہے ہیں الحمدللہ اینڈ محفل آلموسٹ شروع ہونے والی ہے الحمدللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاند کی 6 ہے اور پہلی جمعرات بھی ہیں، اور الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک کا دن ہے، اور کئی نسبتیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے محفل کا آغاز خیرت کلام پاک کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے اظہر نوری بھائی سے کہ خیرت کلام پاک فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
صدق اللہ العظیم۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہم کو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی۔ ہاں ہاں مجھے جو دین و ایمان کی رہے خبر میں، پوچھے جو دین و ایمان کی رہے قبر میں، اس وقت میرے لب پہ ہو، اس وقت سب کے لب پہ ہو مدحت رسول کی۔ ہاں ہاں اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی۔ یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ حمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ اور آج کی رات ایسی توبہ کریں گے انشاءاللہ کہ پھر زندگی میں کبھی گناہ نہ ہو، ایسی توبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس توبہ پہ استقامت عطا فرمائے۔ ایک آواز ہو کر، کسی کی آواز ادھر ادھر نہ ہو، بس ایک آواز ہو کر، آپ ہے اور آپ کا رب ہے، بس ایک آواز ہو کر میرے ساتھ پڑھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب آئیے اس میں جلالت اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک آواز ہو کر، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم گزاروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سفر کرتے ہیں درود پاک کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اللہم صلی علی، پاس اپنے بلا لو نبی جی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، پاس اپنے بلا لو نبی جی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، سوئی قسمت جگا دو نبی جی، زندگی کا اب اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے آمنے سامنے پائیں اور ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
थोड़ा सा दाहिनी जानिब हटकर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाजुक आराम फरमा रहे हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर बिन फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें। अस्सलामु अलैकुम या मोमिन। पहले तसव्वुर ही तसव्वुर में आपको जो हुजूर की बारगाह में मारूज़ा रखना है, तसव्वुर ही तसव्वुर में आप हैं और हुजूर की बारगाह है। जो हाजतें हुजूर की बारगाह में आप रख दें, इंशाअल्लाह हुजूर हमारे लिए दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्बा क़ालना, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। या रसूल अल्लाह अब करम कीजिए खुदा के वास्ते। या रसूल अल्लाह अब करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह हम तसव्वुर की हाज़िरी में आए हैं, मेरे आका हमें हकीकत की हाज़िरी नसीब फरमाए। या रसूल अल्लाह एक निगाह करम फरमा दे। या रसूल अल्लाह बस एक निगाह करम फरमा दे, अपने उम्मत पर एक निगाह करम फरमा दे। या रसूल अल्लाह अगर आप एक निगाह करम फरमा देंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। या रसूल अल्लाह बस एक निगाह करम फरमा दे। या रसूल अल्लाह अगर आप एक मर्तबा हमारे लिए अपने लबहाए मुबारक को जुम्बिश अता कर देंगे तो हमारा रब हमें बख्श देगा। या रसूल अल्लाह हमारे मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा दे, तमाम उम्मत के लिए दुआ फरमा दे। या रसूल अल्लाह एक निगाह करम फरमा दे, बस एक निगाह करम फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह बस एक निगाह करम फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम तमाम के बीमारों को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला जो भी बीमार है मौला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौला हमारे वालिदैन को भी शिफा अता फरमा, उनके तकालीफ को दूर फरमा। मौला उन्हें तकालीफ से दूर फरमा। हाजियों मुस्तफ़ा से कह देना हम के मारे सलाम करते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें चांद जिन से ज़ियाए लेता है और तारे सलाम करते हैं। माशाल्लाह आज सैयद साहब के घर पे बहुत खूबसूरत महफ़िल, जो महानावारी महफ़िल होती है, बहुत खूबसूरत महफ़िल हुई जिसमें हमारे रहनुमा अली चिश्ती साहब भी तशरीफ़ लाए थे। माशाल्लाह अल्लाह इसको अपनी बारगाह में मुस्तजाब करे, शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। सो इस्माइल साहब जस्ट ये है कि बिकॉज हम सुन्नी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ये फातिहा का खाना इंशाल्लाह जो अभी हम अल्लाह के एहसान से तनाउल करेंगे, सो कुछ टिप्पणियाँ जो उन लोगों के लिए जो फातिहा का खाना नहीं खाना चाहते, कुछ टिप्पणी लोगों के लिए। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। सुभान अल्लाह। हम जिनका खाते हैं उनकी गाते भी है। बेशक सुभान अल्लाह। और बहुत ही किसी हमारे अच्छे अहले सुन्नत के फ़र्द ने फरमाया था कि जिस खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाता है उसे शैतान हाथ नहीं लगाता। सो बेसिकली हैदराबाद में ये खाने को क्या कहते हैं इस्माइल साहब? नहारी रोटी। नहारी रोटी। सो लाइक ये स्पेशलिटी है यहाँ की, कैसा राइट? जी हाँ। सो बेसिकली दिस इज़ नहारी, और यहाँ पे हमारे लाइक यूजुअली इसको नान कहते हैं। नान की रोटी। हाँ हाँ। सो लाइक ये हैदराबाद का स्पेशलिटी। और किस लिए लाइक सैयद साहब के वहाँ पर, और इतना सब नियामतें क्यों खाने को मिल रही है हमको? हुजूर के जिक्र की बदौलत। बेशक। तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे हमके? हुजूर का जिक्र करो, ऐसी नेमतें खाने मिलेगी। बेशक, क्योंकि हम कौवा नहीं खाते, हम हलाल गोश्त खाते हैं। बेशक। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। सो इसीलिए अहले सुन्नत में रहना चाहिए ताकि फितने से बचें। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सुभान अल्लाह। आपको कुछ तसव्वुरात चाह रहा था मैं खाने के ऊपर एक्चुअली, कि हम
आका का दिया हुआ नेमतें खा रहे हैं, स्पेशली फातिहा का खाना खा रहे हैं। तो बरकत ही बरकत है, बिल्कुल। जैसा हज़रत को है, हाँ शुक्र करे तो नेमत से ज़्यादा इजाफा होती है। वही ना कि लाइक जैसे जो नहीं खाते उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन शुक्र भी देखा अल्लाह को, अल्लाह फातिहा दिला के कर रहे देखो अपन। हाँ सुभान अल्लाह। आपके घर में फिर भी फंक्शन था बड़ा, आपने महफिल करी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई वांट कि ट्रेंड सेट हो हमारे लोगों के बीच में। इंशाअल्लाह। बस वही है बात है, काम वो ले लीजिए, तुम अल्लाह राज़ी करे, ठीक हो ना मेरे साथ, तुम पे करो। वही है, आप जैसे अल्लाह वालों को देख के सीख रहे हैं। अल्लाह वाले इस्माइल साहब आपको बात कर नहीं आपकी बात हुई है आप दोनों की ये मैं बात वीडियो से करें। काट दूंगा इससे। सुबह में जाते हैं, अक्सर भी बोल रहे हैं, सुबह 10 बजे से 12 बजे के लिए 150 से तो सैयद साहब लाइक ये कह रहा था कि आपके घर फंक्शन था, आपके घर में बहुत शादी वगैरह थी, फिर भी आपने महफिल को तरजीह दी माशाल्लाह। इसलिए कि हर किसी के घर पे महफिल सज जाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना आम हो जाए। महफिल के बहाने ही से ही सब मिलकर एक जगह होकर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह। और खुशी में हो या गम में हो, हर वक्त हुज़ूर को याद करना चाहिए। तो दरअसल आखिर में माइक मेरे हाथ में नहीं था तो वॉइस ज़रा स्लो आ रही थी। आपको बस मैं यही कह रहा था एंड में कि अगर आपको ये हमारा महफिल का व्लॉग अच्छा लगा तो ऐसी महफिलें बहुत सारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैं जाकर ऐसे और वीडियोज़ में आपके लिए बना कर लाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। एंड उसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की जो दरगाहें हैं, यहाँ की जो औलिया की बारगाहें हैं, पहाड़ी शरीफ है, नामपल्ली की दरगाह वगैरह है, मैं उसे भी कवर करूँ इंशाअल्लाह। वही मैं एंड में सही सबसे बात कर रहा था। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता हो तो हम भाई से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।